आचार्य परिगणितां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मनायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युक्तनया सर्वं यदेव नियमे नमः श्रीमत्तदङ्ग्रीगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्परां कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनत्कोले सदेवादिकान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेरे वेदान्तसारामृतपूरमग्न्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दातं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसत् भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणचालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्याजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उदयवर्गं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवनं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि देत्रे ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதிநாடன்னம் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரித்தும் பெயராத உள்ளம் பெறார் வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆங்கில தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதத்தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம்
ஜேயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ప్రియ భగవద్ బంధువులరా, భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి అమృత స్వరూపమైనటువంటి భగవద్ విషయ వ్యాఖ్యానంలో మొదటి వాక్యంలో ఉన్నాము. వాక్యం చాలా పెద్ద వాక్యము, కామాదాకా చెప్పుకున్నాము. ఒక్కసారి ఆ వాక్యాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని అర్థంలోకి వెళ్తాం. శ్రీయపతియాయ్ అవాప్త సమస్త కామనాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాన సర్వేశ్వరన్ மாறி மாறி பல பெரும் பிறந்து எங்கிரபடியே ஜன்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறி நித்திய சம்சாரியாய் போந்த இவரை அடையை அடைந்துள்ளந்தேரி ஈரென்பத்தி திருவெள்ளம் யான் மூழ்கின்றேன் என்று முதலிலே தன் திருவாயாலே சொல்ல வல்லராம்படியாக முதலடியிலே విశేష కటాక్షం పణ్ణియరుళినాన్. ఈ కామదాకా చెప్పుకున్నాం. విశేష కటాక్షం పణ్ణి అరుళినాన్, అది పెరుమాళ్ళ యొక్క విశేష కటాక్షం నా మీద పడిది, నేను అనుగ్రహింపబడ్డాను అని చెప్పి నమ్మాళ్ళవారు మొదలు పెట్టారు. అంటే కటాక్షానికి ఉన్నటువంటి వైభవం చాలా గొప్పది అని. కటాక్షము అంటే కంటి చివర చూపు అని. మొత్తం మనకేసి ఇలా చూడక్కర్లేకుండా ఇక్కడి నుంచే ఒకసారి అలా ఒక పక్కకు ఒక చూపు వేస్తే చాలు అనేటువంటివి మనకి ఇప్పుడు భాషలో క్రీగంటి చూపులలాగా, అలాగే రకరకాల చూపుల పేర్లు ఉన్నాయి వాటికి. పెరుమాళ్ళ యొక్క అలా కటాక్షం పడినా చాలు, మన జీవితము చాలా చక్కని మార్గంలో వెళుతుంది అనడానికి. అలా ఎక్కడో ఎన్నో ఉదాహరణలు. శబరి దగ్గరికి వెళ్తాడనుకోండి శ్రీరామచంద్రుడు, చక్షుషా తవ సౌమ్యేన పూతాస్మి రఘునందన, ఏ రఘునందన సౌమ్యేన చక్షుష, ఎంత బాగా చూసావయ్యా నాకేసి, పూతాస్మి నేను తరింపజేయపడ్డాను అంటుందండి శబరి రామాయణంలో. అంటే ఆ కంటి చూపు పడితే చాలు. అందుకే ఆచార్య కటాక్షం కటాక్షం అని మనం అంటుంటాం. వారి దివ్య దృష్టి మన మీద పడితే చాలు, మాట్లాడక్కర్లేదు, వేరే మంగళాశాసనాలను నోటితో అనక్కర్లేదు, ఒక చూపు అలా ప్రసరిస్తే చాలు. ఆ కటాక్షం వల్ల మన పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి, మనం పునీతులం అవుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ విశేష కటాక్షం బడి పణ్ణి అరుళినాన్, చక్కటి కటాక్షాన్ని చూపించడం వల్ల నేను ఆయన చేత అనుగ్రహింపబడ్డాను. బృందావనం భగవత కృష్ణేన క్లిష్ట కర్మణ శుభేన మనసాధ్యాతం గవాం వృద్ధిమభీప్సతాయంగిరపడియే శ్రీ బృందావనత్తై. ఇక్కడ చాలా అందమైనటువంటి మాటలు కొన్ని చెప్పారు. ఆయన అనుకుంటే చాలండి, ఆయన అఘటిత ఘటన సమర్థుడు. అఘటిత చేయలేని దానిని ఘటన చేయగలిగినటువంటి సమర్థుడు. అంటే ఆయనకు అసాధ్యం అనేటువంటిది ఏదీ లేదు అనేటువంటి మాటను చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ బృందావనం భగవత కృష్ణేన అక్లిష్ట కర్మణ శుభేన మనసాధ్యాతం గవాం వృద్ధిం అభీప్సతాయంగరపడియే శ్రీ బృందావనத்தை உற்பன்ன நவ ஷஷ்பாட்யம் என்னும்படி கட்டாட்சித்தா போலே தத்துவங்களை விசதமாக அறிய வல்லரம்படி కటాక్షిత్తాన్. రేపల్ల నుంచి బృందావనంకి వెళ్ళాలి అనుకున్నారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని తీసుకొని నందుడు యశోద అలా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు బృందావనము ఎలా ఉంది పరిస్థితి అని అంటే, బృందావనము అని అంటే ఒక పల్లేరు చెట్ల అడవి అనమాట. పల్లేరు కాయలు ఉండేటువంటివి. బృంద అంటే పల్లేరు కాయ అని అర్థం. పల్లేరు కాయలు ముళ్లతో కూడి ఉంటాయి. ముళ్ళన్నీ నిండినటువంటి విత్తనాల్లాగా గట్టిగా ఉండే కాయలు పడి ఉండేటువంటి బృందావనంకి మీరు బయలుదేరారు అని. అప్పుట కృష్ణేన అక్లిష్ట కర్మణ, ఎంత మంచి అక్లిష్ట కర్మణ, ఆయనకి అసాధ్యం అనేది ఏదీ లేదు. శుభేన మనసా ధ్యాతం,
ఒక్కసారి మనస్సులో మంచి మనస్సుతో సంకల్పించట, మేము ఇప్పుడు బృందావనంకి వెళుతున్నాము, మా గోవులన్నిటికీ కూడా పచ్చటి గడ్డి కావాలి, కాబట్టి గవాం వృద్ధి మభీత్సత, ఈ గోవులన్నీ వృద్ధి చెందాలి అంటే చక్కటి గడ్డి కావాలి అని శ్రీ బృందావనక్కై ఆ బృందావనాన్ని ఉత్పన్న నవషష్పాడ్యం ఎన్నంబడి, విష్ణు పురాణంలో మాట్లాడేది ఉత్పన్న నవషష్పాడ్యం అంటే ఆ పల్లేరుకాయలన్నీ ఏమైపోయాయో తెలియదు, ఒక్కసారి అలా పచ్చటి గడ్డి పైకి వచ్చేసింట బృందావనం అంతా కూడా. అది ఇవాళ మనం ప్రత్యేకంగా డబ్బు పెట్టి కొనుక్కొని లాన్స్ వేసుకుంటామే అందంగా, అది ఒక్కసారి అనుకునేటప్పటికే ఆ ప్రదేశం అంతా ముళ్ళన్నీ కూడా పోయి చాలా చక్కటి వనములాగా పచ్చటి పచ్చటి గడ్డి అని నవ షష్పాడ్యం, కొత్తగా మొలకలెత్తినటువంటి గడ్డి, పచ్చగడ్డి అన్నమాట. అంటే అది కూడా కాస్త ముదిరిపోతే కలరు ఆ గ్రీన్ లో మళ్ళీ అదేదో ఆలివ్ గ్రీన్ లోకో దేనికో వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడే మొలకెత్తినటువంటిది ఉందనుకోండి, అది ఒక ఎల్లో మిక్స్డ్ కలర్ గా ఉండి తలలు ఊపుతూ ఉంటే పంట పొలాల్లాగా చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంత అందమైన భూమిగా ఎన్నుంబడి చేశాడు అన్నట్లుగా. అంటే ఆయన కటాక్షం వల్ల పల్లేరు కాయలు నిండిన భూమి పచ్చగడ్డిగా మారిపోయింది. ఆయన కటాక్షం నా మీద పడితే ఈ ముళ్ళ లాంటి మనస్సు భావాలు ఆ ముళ్ళు అనేటువంటి ఆ తీక్షణత్వాన్ని కోల్పోయి మృదుత్వాన్ని కలిగి నా మనస్సు కూడా భక్తి అంకురాలు నాటడానికి వీలైనట్లుగా అవుతుంది. అంత అర్థం ఎన్నుంబడిలో ఉంది అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. అన్నట్లుగా అంటే మనసుతో అనుకుంటే చాలండి, ఏదైనా చేసేయగలడు అని రామచంద్రుడు అదే అంటాడు. పిశాచాన్ యక్షాన్ వాళ్ళందరినీ కూడా అంగుళ్యగ్రేణ, బొటనవేలి చివరి భాగంతో నేను ఇది సంకల్ప మాత్రం, నేను అనుకుంటే చాలు చేయగలను, అనుకోలేదు కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళడం చేయడం అనేటువంటిదంతా జరిగింది. ఆయన సంకల్పానికి అంత వైశిష్ట్యం ఉంటుందండి. అన్నంగరాచార్య స్వామి వారు పెద్ద జీయత్ స్వామి వారిని సత్య సంకల్ప అని సంబోధిస్తూ ఆ బిరుదునిస్తూ ఆయన్ని గౌరవించారండి. సత్య సంకల్పులు, ఏదైనా అనుకుంటే చాలు దానిని సాధించగలిగినటువంటి మహానుభావులు. వారు అనుకోవడం, దాన్ని వీరు గుర్తించడం, అలాంటి మహనీయుల యొక్క పరంపరకి చెందినటువంటి వాళ్ళం అని మనం అభినందించుకోవాలి అన్నమాట. అది పచ్చిక వచ్చేసినట్లుగా చేసిందే అన్నట్లుగా ముళ్ళు నిండిన, ఇక్కడ ముళ్ళు అంటే ఏమిటండి, తీవ్రమైనటువంటి భావాలు, సమాజానికి ఉపయోగపడినటువంటి భావాలు, ఇలాగా ఇతరుల గురించి చెడుగా ఆలోచించినటువంటి ఆలోచనలు ముళ్ళు మనలో ఉన్నటువంటివి. దాన్నన్నిటినీ కూడా తొలగించి చాలా సుహృత్తుగా నా హృదయంలో ఒక గడ్డిని పండించడము అంటే భక్తి అనేటువంటి దాన్ని పండించినట్లుగా ఎన్నంబడి కటాక్షిత్తా పోలే, కటాక్షించినట్లుగా తత్వంగళై విశదమాగా అరియవల్లరాంబడి కటాక్షిత్తాం. ఇక్కడ మనకి కుచేలుణ్ణి కూడా చెప్పుకోవాలి. కుచేలుడు వచ్చాడు, సరే కథంతా మనకి తెలుసు, ఈయన నోరు విప్పి అడగలేదు ఆయన నీకు ఇస్తాను అని అనలేదు, రెండూ జరగలేదు. ఒక కటాక్ష మాత్రంతో ఆయన యొక్క జీవన విధానంలో ఎంత ఉజ్జీవనత్వం వచ్చింది అనేటువంటిది మనకు ఆ భాగవత కథ తెలుసు. అంటే కటాక్షానికి అంత శక్తి ఉంటుంది. ఆచార్య కటాక్షానికి మన జీవితాలను మార్చగలిగినటువంటి అంత శక్తి ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అనమాట. అలా చెప్పి తత్వంగళై విశదమాగా అరియవల్లరాంబడి కటాక్షితాన్, అసలు తత్వం ఏమిటో నాకు తెలియచేశారు అన్నారు నమ్మాళ్వారు. ఇది ఒక పెద్ద తత్వ సమర్థనము అనేటువంటి మహాప్రవేశంలోకి మన దింపినట్లయిందనమాట. ఇది సామాన్యమైనటువంటి టాపిక్ కాదండి. ఒక విధంగా ఇది శ్రీభాష్యంలో చర్చింపబడినటువంటి విషయాలు. ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక 5-6 వాక్యాలు శ్రీభాష్యంలో ఉండేటువంటి అసలు తత్వము అంటే ఏమిటో నాకు తెలియచేశారు
అన్నారు నమ్మాళ్ళ వార్లను గురించి మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఏమిటి అసలు తత్వము అంటే ఏమిటి? తత్వం, అది నువ్వు. ఇది శ్రీభాష్యంలో మొట్టమొదటి సూత్రం అండి. తత్వమసి, అది నువ్వయ్యావు. చాలా పెద్ద చర్చ ఉంటుంది. ఏదైనా మనం మాట్లాడినప్పుడు రాముడు వచ్చాడు, రాముడు కూర్చున్నాడు, రాముడు తిన్నాడు అని 100 సార్లు రాముడు అనకుండా మొదటిసారి రాముడు వచ్చాడు, ఆయన ఇలా అన్నాడు అని ఆయన అని దానికి నవను బదులుగా ప్రణవను వాడతాం, సర్వనామాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. అలాగా తత్వమసి, అది నువ్వు. అది అని మొదలైంది ఏమిటండి? ఏది నువ్వు? అక్కడ చర్చ మొదలవుతుందన్నమాట. అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపానికి అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి చర్చ ఒకటి జరిగి ఉండాలి అనేటువంటిది సూచనగా వస్తుంది. ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఏదో అక్కడ మనకి చెప్తారు. ఆ వ్యాఖ్యానాలని సమన్వయించుకోవటానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దర్శనాన్ని పొందారు. దర్శనము అంటే ఏమిటి? పరమాత్మ యొక్క యథార్థ జ్ఞానాన్ని వారి వారి మార్గాలలో ఆలోచించడానికి దానికి దర్శనము అని పేరు. ఎవరెవరు ఏ విధంగా దర్శించారు అనేటువంటిది. భగవద్ రామానుజుల సమయానికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని తత్వాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క తత్వము ఏది, ఈ విషయాన్ని ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. ఇది చాలా కొంచెం డీప్ సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. పెద్ద చాలా అంతర్గతమైనటువంటి విశేష అర్థాలు కలిగినటువంటిది. అది మనం లోతుగా వెళ్ళట్లేదు, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పృశిస్తాం అంటే ఇలాగట 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 అంటూ చెప్పుకుంటూ వెళతాం, ఆ పేర్లన్నీ చెప్పుకుంటాం తప్ప లోపల సిద్ధాంతాల్లోకి వెళ్ళి మనం చర్చించడం లేదు. వాటిని గురించి తెలుసుకోవడం మాత్రమే అని. ఎలాగంటే ఇతర దర్శనంగళిల్ தத்துவங்களை 16 బహు ప్రకారంగళిలే విప్రతిపత్తి పన్నువర్గల్. ఇతర దర్శనాలు చాలా ఉన్నాయండి. ఆ దర్శనాలు 16 ఒక 16 ఉన్నాయి అని చెప్పి నైయాయికులు అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు. 16 దర్శనాలు ఉన్నాయి అని వాళ్ళ సిద్ధాంతంలో వాళ్ళ నెంబర్ 16 అని ఇచ్చారనమాట. 6 కాదండి 6 ఉన్నాయి అని వైశేషికులు అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ పేర్ల పరిచయం అవుతుందండి మనకి ఈ పేరాలో ఎవరెవరు వాళ్ళు ఏమన్నారు అని. మీకు అవన్నీ రాసుకోక్కర్లేదు, ఊరికే ఆ మాటలు ఏమిటో నోటితో అనుకుందాం మనం. 16 తత్వాలు అన్నారు. 16 తత్వాలు ఏమిటి అంటే 16 ప్రమాణం, ప్రమేయం, సంశయం, ప్రయోజనం, దృష్టాంతం, సిద్ధాంతం, అవయవం, తర్కం, నిర్ణయం, వాదం, జల్పం, వితండం, హేత్వాభాసం, చలం, జాతి, నిగ్రహస్థానం అనేటువంటి 16 తత్వాలు అన్నారు నైయాయికులు. ఇందులో మనం కొన్ని మాటలు నిత్య జీవితంలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఊరికే వితండవాదం చేకు అని ఒక మాట అంటున్నాం కదండి. వితండవాదం చేయకు అని అంటే అవతల వాడు అనేది వినకుండా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఆ పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇలాగ కొన్ని మనకి పరిచయం ఉన్నటువంటి మాటలు ఉన్నాయి. ఈ 16 అన్నవారు ఎవరు? నైయాయికులు అనేవారు. మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు, ఇది మనం 2-3 సార్లు చెప్పుకుంటాం చాలా క్లియర్ గా ఇవాళ. రెండవది 6 అన్నారు కొంతమంది. ద్రవ్యం, గుణం, కర్మం, సామాన్యం, విశేషం, సమవాయం అని 6 తత్వాలు అని వైశేషికులు అనేటువంటి వాళ్ళు అన్నారు. ఇందులో మనకి మూల ప్రకృతి రవికృతి మహదాద్యాహ ప్రకృతి వికృతయ సప్త షోడకశ్చ వికార నా ప్రకృతి నా వికృతి పురుష అని ఒక సాంఖ్య కారికను ఒకదాన్ని మనకి చెప్పారు అన్నమాట. అంటే ఏమిటంటే ఇవేవి కాదండి, అసలు తత్వాలు 25 ఉన్నాయి అని చెప్పి సాంఖ్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు అన్నారు. కపిల మహర్షి చెప్పిన శాస్త్రానికి సాంఖ్య శాస్త్రము అని పేరు. ఆయనేమో కాదండి 25 తత్వాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారనమాట. కాదండి అందులో
ఇంకొకటి చేర్చుకోవాలి, 26 ఉన్నాయి అని యోగాచార్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు చెప్పారు. ముందు ఊరికే వినండి, తర్వాత వాక్యం మీద చెప్పుకుంటూ పెడతాం అర్థాలన్నీ కూడా. వీటన్నిటిలో కూడా ఎంగనే ఎన్నిల్, అవి ఎలాగంటే అని మొదలు పెట్టారు. మనకి ఎన్ని మతాల వారు, ఎవరెవరు, అసలు ఏమేమి అన్నారు, ఎలా దాన్ని చెప్పారు అనేటువంటిది మొట్టమొదటిగా లోకాయతికన్ பிருதிவ்யாதி பூதங்கள் நாலினுடைய கூட்ட ரவிலே சைதன்யம் ஒன்னொரு தர்மம் பிறக்கும், அதுக்கு உண்டான சுகதுக்கங்களே ஸ்வர்க நரகங்கள், அவத்தினுடைய பிரிவிலே చైతన్యం నసిக்கும், అవ్వరు ఒన్నుమిల్లై ఎన్బదు అవనుడయ్య సిద్ధాంతం. ఇందులో ఒక్కొక్కళ్ళ పేర్లే ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసుకుందాం. మొదటి వాళ్ళు లోకాచార్యులు, లోకాయతులు అని అంటారు అన్నమాట. లోకాయతులు, వాళ్ళ పేరు చెప్పిన లోకాచార్యులు వారే వస్తున్నారు నోట్లో. లోకాయతులు అనేటువంటిది అనమాట. అంటే లోకే ఆయతం, లోకమంతా విస్తరించి ఉన్నది అనే భావం కలిగిన వారు కాబట్టి వాళ్ళకి లోకాయతులు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని. చాలా ముఖ్యంగా వాళ్ళ రూల్స్ లో తత్వం అంటే ఏమిటి అంటే, ప్రత్యక్షమే, మనకి కంటికి కనపడేదే ఉంది. లోకాయతుల వాదంలో ప్రత్యక్షమే ఉంది, కంటికి కనపడేదే ఉంది. ఏమండి, ఈ మతాలన్నీ మనం తెలుసుకోవాలా, హాయిగా పాసురాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అనిపించవచ్చు. కానీ నమ్మాళ్ళవార్లు వీటన్నిటినీ కూడా కాదని రామానుజ దర్శనం మనకి ఎలాగా వారి చేత అందింప చేయబడిందో తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇగో వీళ్ళున్నారు 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 వీళ్ళున్నారని అందరి గురించి పరిచయం చేసుకోవడం కోసం, పైగా మనకి ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఏ గ్రంథాల్లోనూ ఈ దర్శనాలు అనేటువంటివి లభించవండి. చాలా మన అదృష్టం కొద్దీ నిజంగా నంబెళ్ళయ్య గారు అన్ని విశేషాలను మనకి అందించారు అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, నాకు కంటికి కనపడేదే ప్రత్యక్షమే ఉంది, మనకి కంటికి కనపడనది లేదు అనగానే అందులో ఉన్న వీక్నెస్ మనకి తెలిసిపోతుంది. మనం అన్ని కంటికి డైరెక్ట్ గా చూడలేం. గాలి వీస్తోంది, చూడగలవా? చూడలేం కదా. చూడనిదల్లా లేదు అని అంటే ఎలాగా అని ఆ తర్వాత వాళ్ళు అంటారనమాట. ఇప్పుడు 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు, పూర్వపక్షి, సిద్ధాంతి అని 2 ఉంటారు. ఇదంతా శ్రీభాష్యంలో వచ్చే విషయం. పూర్వపక్షి అంటే ప్రశ్నలు వేసేవాడు అనమాట. ఇలా అయితే ఎలాగా, ఇలా అయితే ఎలాగా అని ప్రశ్నించేవాడిని పూర్వపక్షి అని అంటారు. దానికి జవాబు చెప్పి అవతల వాడు అవును అనిపించేలాగా చెప్పగల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడిని సిద్ధాంతి అంటారు. ఆయన పూర్వపక్షి, ఈయనేమో సిద్ధాంతి అన్నమాట. అయితే వీళ్ళు వేసే ప్రశ్నలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. అవి జిజ్ఞాసు ప్రశ్నలు, జిగీషు ప్రశ్నలు అని ఉంటాయి. మనం వేసే ప్రశ్నలు జిజ్ఞాస, జ్ఞాతుం ఇచ్చ, తెలుసుకోవాలని అడుగుతామండి. ఏదైనా అడిగితే ఎందుకు అడుగుతాం? తెలుసుకోవాలి అని అడుగుతాం. దానిని జిజ్ఞాస అంటారు. కొంతమంది ఉంటారు, అసలు వీళ్ళు ఏం చెప్తారో ఏంటో తెలుసుకుందాం, వీళ్ళ డెప్త్ ఎంతవరకు ఉందో, వీళ్ళకి ఏమన్నా తెలుసో తెలీదో, వీళ్ళని ఎలాగైనా ఓడించాలి అని వేసే ప్రశ్నలు కలవారు కూడా ఉంటారు. వాటిని జిగీష అంటారు. జేతుం ఇచ్చ, వాళ్ళ చేత ఓడిపోయాం అనిపించాలి అనేటువంటి ఒక భావముతోటి అడిగేటువంటి ప్రశ్నని జిగీష అంటారు. ఇందాకటిది జిజ్ఞాస, తెలుసుకోవాలి అని. ఇది అవతల వాడి చేత కాదు అనిపించి నేను గెలిచాని అనిపించుకునేది జిగీష అని అంటారనమాట. అంటే ఈ తత్వ దర్శనాలు మనకి, తత్వం అంటే అసలు యథార్థం ఏమిటి, అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఉంటే ఎలా ఉన్నాడు, ఏమి చేస్తాడు, దేనిని సృష్టిస్తాడు, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ నమ్మాళ్ళవార్లకి స్వయంగా అనుభవించి భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి ఒక ప్రమాణమైనటువంటి తత్వం నమ్మాళ్ళవార్లది.
ఎందుకంటే ఆయన దర్శించారు కాబట్టి. ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారే, వీళ్ళని వేద బాహ్యులు అంటారు. ఫస్ట్ లిస్ట్ వేద బాహ్యులు. అందులో మొదటి వారు ఈ లోకాయతికులు. లోకాయతికులు అని వాళ్ళ పేరు అనమాట. అంటే వీళ్ళకి ఒక అందమైన పేరు ఉంది. ఇంత తత్వత్రయం చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా విశదంగా చెప్పుకున్నాం ఈ పాయింట్స్. చార్వాకులు అని పేరు వీళ్ళకి. లోకాయతికులకే చారువాకులు అని పేరు. ఎందుకంటే చారు వాకు, అందంగా మాట్లాడతారు. అది అసలు విషయం కరెక్టో అబద్ధమో అంతా పక్కన పెట్టండి, మాట్లాడుతుంటే భలే సరదాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతి అవతల వాళ్ళ నిజమేనేమో అని అనిపింప చేసేంత అందంగా మాట్లాడతారు. అందుకని వాళ్ళకి చారు వాకులు అనేటువంటి పేరు వచ్చిందనమాట. ఇందులో వీళ్ళకి చాలా ముఖ్యంగా ఈ చారు లోకాయతికులకి ఉండేటువంటిది కనపడేదే ప్రమాణము, ప్రత్యక్షమే ప్రమాణము. వీళ్ళ దృష్టిలో వేదము లేదు. ఇప్పుడు ఆస్తికులు నాస్తికులు అని రెండు పదాలు ఉన్నాయి. మనం ఏమర్థం చెప్పుకుంటామంటే, నాస్తికుడు అంటే దేవుడు లేదనేవాడు, ఆస్తికుడు అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేవాడు అని చెప్పుకుంటాం. కానీ అది కాదు అర్థం. వేదం ఉంది అన్నవాడు ఆస్తికుడు, వేదం లేదు అనేవాడు నాస్తికుడు. ఈ అర్థం సాధారణంగా చాలా మందికి తెలియదు. భగవంతుడు ఉన్నాడు లేడు అనే దాని మీదే ఆస్తిక నాస్తిక పదాలు వచ్చాయి అని అనుకుంటారు. కానీ భగవంతుడు కూడా కాదు మనకి, ఆయన కంటే కూడా అపౌరుషేయమైనటువంటి వేదాన్ని అంగీకరిస్తే వాడు అస్థి, ఉంది, ఏముంది వేదము, కాబట్టి ఆస్తికుడు. నాస్తి, లేదు, ఏమి లేదు వేదము, కాబట్టి వాడు నాస్తికుడు అనేటువంటిది. వీళ్ళ దాంట్లో 4 భూతాలండి, పంచభూతాలు లేవు. పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశం లేదు వీళ్ళ. లోకాయతికులకి చారువాకులకి ఆకాశము అనేటువంటిది లేదన్నమాట. మరి లేకపోతే ఎలాగండి? ఈ ఉన్న 4 ఎలా పనిచేస్తాయండి? ఉత్తరోత్తరం సూక్ష్మం అంటారు. పృథివీ కంటే ఆపస్ అంటే నీరు తక్కువ బలం కలది, నీరు కంటే తేజస్సు తక్కువది, తేజస్సు కంటే వాయువు తక్కువ బలం కలది. ఇవి అన్నీ కలిపితే పుట్టేటువంటి దానికి ఒక మీరు 5వ భూతంగా పేరు పెట్టుకొని ఉంటారు. భూతాలు 4, వీళ్ళ సిద్ధాంతం. భూతాలు 4, వాయువు అనేటువంటిది లేదు. అదేంటండి, ఎలాగండి అని అంటే, ఏమండి మీరు తాంబూలం వేసుకుంటారు కదా, ఆ వేసుకున్నప్పుడు తమలపాకు తీసుకుంటారు, దానికి సున్నం రాస్తారు, దాంట్లో వక్క వేస్తారు, దాంట్లో సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏవో యాలకులో, లవంగాలో, జాజో, జాపత్రో ఏదో మొత్తానికి పచ్చకర్పూరాదులు పెడతారు. ఇవన్నీ కలిపేటప్పటికి ఎరుపు అనేటువంటి ఒక కొత్త రంగు వస్తోందా లేదా? ఎక్కడి నుంచి ఈ కొత్త రంగు వచ్చింది? అలాగే ఈ 4 భూతాలు కలిసేటప్పటికి ఏదో 5వది ఉంది అనుకోవాలి తప్ప ఆకాశము అనేటువంటిది లేదు లేదు లేదు. అయితే ఈ 4 భూతాల వల్లే సృష్టి జరుగుతుంది. అయితే ఈ 4 భూతాలలో కలవడంలో, అవి సమపాళ్లలో పడ్డంలో తేడాలు ఉండొచ్చు. ఒక దాంట్లో పృథివీ భాగం ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక దాంట్లో అంటే ఆ మీటర్ సరిగ్గా తెలియాలి అన్నమాట. దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు ఒకసారి స్వామివారు. ఏంటి అంటే, పూర్వం రేడియోలు పెట్టుకునేవాళ్ళం. ఆ రేడియోలు పెట్టుకున్నప్పుడు 100 స్టేషన్లు ఉంటాయి. అందులో మనకి కావలసినటువంటి స్టేషన్ దగ్గరికి కొంచెం అటు ఇటు పెట్టామా అంటే ఇంకా స్టేషన్ మారిపోతుంది. అది కరెక్ట్ గా కలవాలన్నమాట. ఆ కలిస్తేనే మనకు ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అన్నట్లుగా ఈ 4 భూతాలు కరెక్ట్ గా కలిస్తే చైతన్యం అనేటువంటిది ఒకటి పుడుతుంది. ఇది ఈ లోకాయతుల యొక్క వాదం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాదం అన్నమాట. వీళ్ళు ఏమిటంటారు అని అంటే, భగవంతుణ్ణి వీళ్ళు అంగీకరించరు. చాలా విశేషంగా
మనం చెప్పుకోవలసినటువంటి అంశం ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి వీళ్ళు అంగీకరించరు. వాయువుని వీరు, ఆకాశాన్ని వీరు అంగీకరించరు. వీళ్ళకి లోకాయతులు అని పేరు. వీళ్ళందరికీ ఒక 6 దాకా చెప్పి ఆపి మళ్ళీ వెనక్కొద్దాం. 6 ఒక గ్రూప్ అన్నమాట. ఈ 6 కలిసి వేద బాహ్యులు అని పేరు. వేద బాహ్యులు అంటే వేదము లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు. అందులో మొట్టమొదటి వారు లోకాయతికులు. లోకంలో ప్రత్యక్షంగా కనపడేదే ఉంది తప్ప కనపడనిది లేదు. మరి అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా, ఇంకొకటి ఏదో విశేషంగా ఉంది కదా. ఈ 4 కలిసేటప్పటికే 5వది కనిపిస్తోంది. తాంబూల పదార్థాలు కలిసినప్పుడు ఎరుపు రంగు క్రియేట్ అయినట్లుగా ఈ 4 భూతాల వల్లే సృష్టి అనేటువంటిది ఒకటి జరుగుతోంది. ఇలా చెప్పేవారిని లోకాయతుకులు అంటారు, లేకపోతే చారువాకులు అని కూడా అంటారన్నమాట. ఈ చైతన్యం పుట్టడం సృష్టి, చైతన్యం పోవడమే మోక్షము. ఇది వాళ్ళ సిద్ధాంతం. క్లియర్ గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ పృథివ్యాది 4 భూతాల చేత చైతన్యం పుడితే అది సృష్టి, చైతన్యం నాశనమైతే అది మోక్షం. అంతకంటే అసలు ఏమీ లేదండి అంటారు వాళ్ళు. చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు. ఆర్హతన్ రెండో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చామండి. ఆర్హతన్ కార్యకారణ రూపత్తాలే జగత్తు నిత్యానిత్యము భిన్నాభిన్నமும் சத்தியாசத்தியமுமாயிருக்கும் ஆத்மாக்கள் கர்மானுரூபமான சரீரங்களினுடைய பரிமாணத்தையே தனக்கு பரிமாணமாக கொண்டிருக்கும் சம்சாரம் அநாதி. மலதாரணாதிகளாலும் ஆத்மஞானத்தாலும் பிரகிருதி வினிர்முக்தராய் ஊர்த்வகதியை பிராபியா நிற்கை మోక్షమాగిరదెండ్రాన్. ఇంకా మొదటి వారు లోకాయతికులు అని చెప్పుకున్నాం. వాళ్ళనే చార్వాకులు అంటారు అని చెప్పాం. రెండవ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు జైనులు అంటారు. జైనులు, జినుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు సిద్ధాంతం, తనకి తోచినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పడం, దానికి కొంతమంది అనుయాయులు బయలుదేరడం, జినుడు వల్ల బయలుదేరిన మతము కాబట్టి దీనికి జైన మతము అనేటువంటి పేరు రావడము జరిగింది అన్నమాట. ఇది జైనులకి ఏమిటి అంటే కార్యకారణ రూపత్తాలే జగత్తు నిత్యానిత్యము భిన్నాభిన్నము సత్యాసత్యముమాయిరుక్కుం. ఈ లోకమంతా ఎలా ఉంటుందంటే భిన్నాభిన్నంగా ఉంటుంది. ఒకసారి కలిసినట్టు ఉంటుంది, ఒకసారి వేరుగా కనిపిస్తుంది, ఒకసారి ఉంటుంది నిత్యంగా, ఒకసారి ఉండకుండా ఉంటుంది, ఒకసారి సత్యం అనిపిస్తుంది, ఒకసారి అసత్యము అని అనిపిస్తుంది. వీళ్ళ సిద్ధాంతంలో ఒక ఏనుగు ఉందనుకోండి, ఏనుగుకి ఏనుగంత ఆత్మ ఉంటుంది, దోమకి దోమంత ఆత్మ ఉంటుంది. అది వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతము అన్నమాట. ఈ ఆర్హతులకి సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే ఆత్మ అనేది ఉంది అని వీళ్ళు అంగీకరిస్తారు, ఆత్మని వీళ్ళు అంగీకరిస్తారు. అయితే అది ఎంత ఉంటే అంత మేర ఉంటుంది ఆత్మ అంటారు వాళ్ళు. ఏనుగు ఎంత పెద్దదండి, దాని అంతా పరిణామంలో ఆత్మ ఉంటుంది. దోమ ఎంత చిన్నది. దీన్ని మన వాళ్ళు ఎలా ఖండిస్తారు అంటే పెరగడం తరగడం అనేది ఆత్మకి లేదు. అది మనకి భగవద్గీత నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంత్యాపహ, ఇవన్నీ ఆ సందర్భంలో చదువుకునే చోట అది అగ్ని చేత కాల్చబడదు, కత్తి చేత నరకబడదు, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదండి. అది ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది. ఒకసారి ఏనుగంత అయిపోయి ఒకసారి దోమంత అయిపోతే అది మార్పు చెందుతోంది. మార్పు చెందుతోంది కాబట్టి అది ఆత్మ కాదు. మన వాళ్ళు స్పష్టంగా దాన్ని ఖండించేస్తారు అన్నమాట. వీళ్ళకి నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్, అది కదండి భగవద్గీతలో మనకి. ఇది పుట్టదు పెరగదు. ఏనుగుకి ఏనుగంత పుట్టి దోమకి దోమంత పుడితే ఎలాగా, అది ఎప్పుడు సూక్ష్మ రూపంగా ఒకటే ఉంటుంది. వీళ్ళ ఉద్దేశంలో సతత ఊర్ధ్వగతి మోక్షము,
జైనుల యొక్క సిద్ధాంతంలో ఎప్పుడు అలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉండడే మోక్షం. దాన్ని మన వాళ్ళు అంటారు, అలా వెళ్ళిపోతూ గమ్యం లేని ప్రయాణం ఏమవుతుంది, ఏమిటి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే లక్ష్యం ఏముంది జీవుడికి. కాబట్టి దాన్ని మన వాళ్ళు అంగీకరించరు అన్నమాట. ఊర్ధ్వగతి, సతత ఊర్ధ్వగతి మోక్ష అంటారనమాట వీళ్ళు జైనులు అనేటువంటి వాళ్ళు. మలధారణ అని ఒక పదం వేశారండి మనకి ఈ వాక్యంలో. మలధారణ అంటే హింసా ప్రవృత్తి చేయకూడదు అని వాళ్ళ సిద్ధాంతం. జైన మతంలో హింసా ప్రవృత్తి పనికిరాదు అనేటువంటిది. దానికోసమని మనకి జనరల్ గా చెప్తారు, ఇక్కడ కాదు కానీ వాళ్ళు నెమలి పింఛాన్ని ధరిస్తారు. వాళ్ళ గుర్తు ఒకటి, నెమలి పింఛాన్ని, నెమలి ఈకలను ధరిస్తారు. నేల నడుస్తూ ఉంటే ఒక పెద్ద నెమలి యొక్క చీపురులాగా పెద్దగా తయారు చేసి, అంటే అది అంత సుకుమారంగా ఎందుకు ఉండాలి అంటే నేలను శుభ్రం చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటే దాని స్పర్శ చేత ఏవి చనిపోకూడదు కాబట్టి మృదువైనటువంటి చీపురులాగా ఈ ఈకలను చేసుకుని తుడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ దారిలో నడుస్తారు. అంత అహింసావాదం అన్నమాట, ఇతరులని హింసించకూడదు అని. మెత్తటి ఈకల చీపురు, అది మామూలు చీపురు కొబ్బరిలో అయితే టప దాని కింద పడి నలిగిపోయేందుకు, బాధ కలిగేందుకు. అలా కాదు, మెత్తటి చీపురు తీసుకుంటారు. తర్వాత ఇలాగ ముక్కుకి ఇప్పుడు మనం ఇవాళ ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత కట్టుకున్నామే, ఇది వాళ్ళకి నిత్య జీవితంలో ఉంటుంది. లోపలికి ఎక్కడ జీవాలు వెడతాయో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక మాస్క్ తొడుక్కుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు అని. తర్వాత దుంపలు తినకూడదు అంటారు. దుంపలు తింటే ఏమవుతుందంటే అవి భూమిలో ఉంటాయి, అవి తవ్వుతుంటే ఆ తవ్వుగోల కింద పడి జీవకోటి ఏమన్నా బాధపడిపోతుందేమో, కాబట్టి దుంపలని తినకూడదు అని. నిప్పు అంటించి కట్టెలు కాల్చి దాని మీద ఉడికించకూడదు, ఎందుకంటే కట్టెల్లోనూ వాటిల్లోనూ లోపల పురుగులు అనేటువంటివి ఉంటాయి. వండే పదార్థాలలో కూడా సూక్ష్మమైనవి ఏమైనా ఉండొచ్చు అని అనడానికి దాన్ని ఉడికించకూడదు, నిప్పు వాడకూడదు అంటారు. ఇంకా భయంకరమైన ఒక నియమం, జుట్టు కట్ చేసుకోకూడదు అంటారు. ఇంకలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని ముళ్ళేసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. తీవ్రమైన ఉపవాసాలు చేస్తారటండి వాళ్ళు. ఆ ఉపవాసాలకి నోటికి కొంచెం విషంలా ఉండేటువంటివి, అంటే రుచించనటువంటి గింజలు నోట్లో పెట్టుకుంటే అది ఆకలి లేకుండా చేస్తుంది. సాధ్యమైనంత తక్కువ ఆహారం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం అన్నమాట. ఇవన్నీ జీవుని అంగీకరించారు గాని వీరు జీవహింస చేయకూడదు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్య సిద్ధాంతంగా ఉండి, సతత ఊర్ధ్వగతి మోక్ష, ఎప్పుడు పైకి జీవుడు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండడమే మోక్షము అని చెప్పారు వీళ్ళు జైనులు. జినుడు అనేటువంటి మహానుభావుడి వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దీనికి జైన మతము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. సంసారం అనాది, ఈ సంసారం అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. మలధారణాదిగళాలు ఆత్మజ్ఞానత్తాలు. మలధారణము అంటే ఇందాక చెప్పామే, కొన్ని నియమాలు పెట్టుకోవడము అనేటువంటిది. ఆత్మజ్ఞానము కలగడం, ప్రకృతి వినిర్ముక్తరాయ్, ప్రకృతి నుంచి విడిబడి ఊర్ధ్వగతి అయి ప్రాపియా నిర్కై, అలా పైకి సతత ఊర్ధ్వగతి, పైకి వెళుతూ ఉండడమే, అదే మోక్షమాగిరదు ఎండ్రా, దాన్నే మోక్షం అంటారండి అనేటువంటిది జైనుల యొక్క సిద్ధాంతం. జైనులనే ఆర్హతులు అని కూడా అంటారు, అందుకని ఆర్హతర్ అనే పదాన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించారు అన్నమాట. రెండు మతాలయ్యాయి, ఒకటి చారువాకులు లోకాయతుకులు, రెండు ఇద్దరికి ఒకే పేరు. రెండవ వారు జైనులు. ఇంకా మూడవ దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బౌద్ధ మతము వచ్చింది. ఈ బౌద్ధ మతంகளில் வைத்துக்கொண்டு
வைபாஷிகன் பரமாணு சங்காதமாய் பிரத்யக்ஷ சித்தமாயிருக்கும் ஜகத்து தத்விஷய ஞானமும் க்ஷணிகம் வேறோர் ஆத்மா இல்லை இதில் ஸ்திரத்வ புத்தி సంసారం క్షణక బుద్ధి మోక్షమెంద్రాన్. వీరి యొక్క సిద్ధాంతం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. బౌద్ధ మతంలో బుద్ధుడు అంటేనండి బుద్ధిని బట్టి తన సూత్రాన్ని చెప్పినవాడు కాబట్టి బుద్ధుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చిందనమాట. బుద్ధ అనేటువంటిది ఒక నామముగా తీసుకోరు ఇక్కడ బౌద్ధ మతంలో. ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ఆ తెలివిని బట్టి తనకు తోచిన సిద్ధాంతాన్ని చెప్తే నలుగురు శిష్యులు విని నలుగురు 4 అర్థాలు తీసుకున్నారటండి బౌద్ధ మతంలో. చెప్పింది ఒకటే సూత్రం అని అర్థమైంది నలుగురికి 4 రకాలుగా అర్థమైందనమాట. వాళ్ళ నలుగురికి పేర్లు చెప్తున్నారు. అందులో మొట్టమొదటిది వైభాషికన్. వైభాషికన్ వైభాషికులు అంటే వీళ్ళకి ఏదన్నా విరుద్ధంగా మాట్లాడడం అలవాటు. ఏదన్నా సరే కొంతమందికి అలా అలవాట్లు ఉంటాయి. ఏం చేస్తాం, కొన్ని సిద్ధాంతాలు అలా ఉంటాయి. రండి అంటే ఎందుకు రావాలి అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే అలా అడుగుతారో అది వారి సిద్ధాంతం అంతే, వాళ్ళ జన్మ తీరు అంతే. అలాగే సిద్ధాంతాలలో కూడా ఏదైనా చెప్పగానే విరుద్ధ భాషకుడు కాబట్టి వైభాషికుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. వీళ్ళు కూడా ఆకాశం అనేది లేదు. జైనులతో వీళ్ళకి ఈ పాయింట్ కలుస్తుంది. ఆకాశం అనేటువంటిది లేదు, భూతాలు 4 ఉన్నాయి. వీళ్ళు అంటారు అసలు ఆత్మే లేదండి, అంతా క్షణికం అండి, ఏదున్నా క్షణికం అండి, ఇదంతా పరమాణు సంఘాతం. చిన్న 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 అణువులు ఉంటాయి, అవన్నీ కలిసి దగ్గరికి చేరిస్తే అది మాట ఏమన్నారో చూడండి. అక్కడ ఒక మాట అన్నారు, పరమాణు సంఘాతమై ప్రత్యక్ష సిద్ధమై ఇరుక్కుం జగత్తు. చిన్న చిన్నవన్నీ కలుస్తాయి. జ్ఞానము క్షణికం, వేరు ఆత్మ విల్లై, ఆత్మ అనేది వేరే లేదు. ఇది స్థిరత్వ బుద్ధి సంసారం, క్షణిక బుద్ధి మోక్షం. ఇదే మనకి స్థిరం అనుకుంటే నువ్వు నిత్య సంసారిగా వెళ్తూ ఉంటావు. అబ్బే ఇది క్షణికమైనదేని జ్ఞానం వస్తే నీకు మోక్షం వచ్చేసినట్టే. అంటే జ్ఞానం వల్లనే జ్ఞానాన్ని మోక్ష అని వీళ్ళ సిద్ధాంతం. జ్ఞానం వల్లనే మోక్షము. మోక్షం అనేది ఎక్కడో ఒక స్థానం, అక్కడికి వెళ్ళడము అనేటువంటిది లేదు. ముఖ్యంగా వేద బాహ్యులు, వీళ్ళు వేదాన్ని అంగీకరించరు. కాబట్టి వీళ్ళు 4 అయ్యారు. మొదటి వాళ్ళు 2 అయ్యారు. వీళ్ళు 6 ఒక గ్రూపుగా చేరి వేద బాహ్య మతం అయింది అన్నమాట. ఇంకా ఇందులో మనం వైభాషికుల్ని గురించి చెప్పుకున్నాం. 2వ వాక్యం చూడండి. సౌత్రాంతికనుక్కుం సిద్ధాంతమదువేయాయరుక్కచ్చైదే. సౌత్రాంతికులు కూడా ఆ మొదటి వైభాషికులలాగే అంతా అలాగే ఒప్పుకున్నా అనుమాన సిద్ధం జగత్తు ఎన్రాన్. పెద్ద తేడా వీళ్ళిద్దరికీ ఏమిటంటే, ఇందాకటి వాళ్ళేమో అసలు కంటికి కనపడేదే అని అన్నారు కదా, ప్రత్యక్ష సిద్ధం అన్నారు. వీళ్ళంటారు ప్రత్యక్ష సిద్ధం కాదండి, మనం ఇంత సృష్టి జరుగుతోంది అంటే ఇదేదో ఒకళ్ళు చెయ్యకపోతే ఎలా జరుగుతుంది, చేసేవాడు ఎవడో ఒకడు ఉండే ఉంటాడు, ఎవడో ఒకడు ఉంటే ఉంటాడు అనే ఒక డైలాగ్ ఉంది కదండి, ఎవడో ఒకడు ఉండే ఉంటాడు. ఇది అనుమాన సిద్ధాంతం అన్నమాట. అది అదువే అవనుకు విశేషం. అంటే ఈ సౌత్రాంతికులు అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, వీళ్ళకి ఏదైనా ఒక సూత్రం చెప్పబోతుంటే అంతమేమిటి, ఆ చివరికి అసలు ఏమిటో చెప్పండి, ఇదంతా నాకెందుకు, కట్టే కొట్టే తెచ్చా అన్నట్లుగా చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. సూత్రం యొక్క అంతానికే ప్రాముఖ్యాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి వాడికి సౌత్రాంతికుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చిందనమాట. వాడి దృష్టిలో ఆ వాడు అనకూడదు, సౌత్రాంతికుడు యొక్క దృష్టిలో, ఆయన యొక్క దృష్టిలో అనుమాన సిద్ధం జగత్. ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎవరో ఒకరి వల్ల సృష్టింపబడుతోంది.
ఎవరు లేకపోతే ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా? ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తున్నారు, కానీ ఆ ఎవరో తెలియదు. ఇందాక వాళ్ళు ప్రత్యక్షమే ఉండాలన్నారు, వీళ్ళు ప్రత్యక్షం కాదు, అనుమానం చేత కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని. ఇదంతా తర్కశాస్త్రాల్లో వస్తుందండి. ఒక మాట అంటారు, ఎత్ర ఎత్ర ధూమః తత్ర తత్ర వహ్నిః అని ఒక సిద్ధాంతం అన్నమాట. మన ఇంట్లో చూసాం, కట్టెల పొయ్యిలో వంటలు వండుకునేటువంటి రోజుల్లో ఉన్న శాస్త్రాలు కాబట్టి ఆ ఉదాహరణలు చెప్పారు. ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి పెట్టారు, మంట వచ్చేలోపు పెద్ద పొగ వస్తోంది అంటే అగ్ని తయారవడానికి అగ్ని వల్ల పొగ వస్తుంది అని మనకి తెలిసింది. వాడు బయలుదేరి ఎక్కడికో వెడుతున్నాడు, ఒక చోట పొగ కనపడింది. ఎత్ర ఎత్ర ధూమః, ఎక్కడెక్కడైతే పొగ ఉందో తత్ర తత్ర వహ్నిః, అక్కడ నిప్పు ఉండి ఉంటుంది అని ఇంటిలో కలిగిన ప్రత్యక్ష జ్ఞానం చేత అనుమానాన్ని ఒకదాన్ని వాడు ఊహించాడు. ఈ అనుమానమే ముఖ్యము అనేటువంటిది సూత్రాంతికుల యొక్క సౌత్రాంతికులు. ఈ బౌద్ధంలో రెండవ మతం వాళ్ళని సౌత్రాంతికులు అంటారు అన్నమాట. అదువే అవనొక్కు విశేషము, అదొక్కటే వాళ్ళకి విశేషమైనటువంటిది. అంటే అదే ఉంది, అనుమానం వల్ల ఊహించాలే తప్ప కంటికి ఏవి కనపడేటువంటివి కాదు. కాబట్టి వాళ్ళ సిద్ధాంతం అదే అయిందనమాట. ఇంకా యోగాచారన్, మూడో వాళ్ళ పేరు యోగాచారులు. ఇవి 4 ఒక గ్రూప్ అండి. ఎందులో? బౌద్ధ మతంలో. ప్రత్యేకం ఒక బౌద్ధ మతంలో 4 గ్రూపులు. గురువు గారు చెప్పింది ఒకటే, కానీ శిష్యులు తమ తమ ప్రతిభా విపత్తుల చేత రకరకాలుగా దానికి 4 వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడం వల్ల 4 పేర్లు వచ్చాయన్నమాట. అలా ప్రకృతి ప్రత్యక్షం అనేటువంటి వాడిని మనము వైభాషికులు అన్నాము, అనుమానమే ముఖ్యం అన్న వాడిని సౌత్రాంతికులు అన్నాము. ఇంకా యోగాచార్యుల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ஞாத்ருஜேயங்கள் பிரமம் ஞானமே உள்ளது அதுவும் క్షణికమెన్నెరుకై మోక్షం ఎంద్రాన్. ఈ యోగాచార్యులు వీళ్ళేమిటి అంటారు అంటే, జ్ఞాతృ జ్ఞేయం 2 చాలా భ్రమలండి ఇవన్నీ కూడా అంటారు. చెప్పాను కదా, ఈ టాపిక్ మన సృష్టికి సంబంధించినటువంటి విషయం కాబట్టి కొంచెం లోతుగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది, కానీ తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి చాలా చక్కటి విశేషాలని ఇది తెలియచేస్తుంది అన్నమాట. చాలా మంచి విషయం. వీళ్ళు జ్ఞానం ఉంది అంతే, ఇంకేమీ లేవు అంటారు. యోగాచారులకి జ్ఞానం ముఖ్యం. మరి జ్ఞానం ఉంటే తెలుసుకునేవాడు ఒకడు ఉండాలి కదండి. జ్ఞాతృ జ్ఞేయంగల్ భ్రమం, తెలుసుకునేవాడు లేడు, తెలుసుకోవలసింది వేరే ఏం లేదు. మాకు తెలిసిన జ్ఞానం ఒక్కటే, అది క్షణికము, అదువం క్షణికం. ఆ జ్ఞానంట అలా పుట్టి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందిట. ఇంకా నాకు సమన్వయం ఇంకా బాగా చేసి చెప్పడం చేత కాదు, కానీ ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీని గనక మనం ఉపయోగించుకున్నాము అంటే, ఈ గీట్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి డిజిటల్ సిస్టంలో, ఒకటి బయలుదేరి మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది, ఒకటి బయలుదేరి పోతూ ఉంటుంది. ఓవరాల్ గా అన్ని కలిసేటప్పటికి ఒకటి తయారవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు క్షణ జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుంది, వచ్చిన జ్ఞానం ఇచ్చేసి అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఓవరాల్ గా ఒక జ్ఞానం వస్తుంది. అంత విషయాన్ని అదే మోక్ష హేతువు అన్నారు యోగాచారులు అనేటువంటి వాళ్ళు, బౌద్ధంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఇంకా మాధ్యమికన్ பிரமாணமும் பிரமேயமும் பிரமாதாவும் இவை உண்டென்னறிக்கை பிரமம் శూన్యత్తాలే శూన్యమెన్నరిక్కై మోక్షమెండ్రాన్. వీళ్ళకి దృష్టిలో మనకి ఏ గ్రంథాన్ని చదవాలన్నా, ఒక సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా 3 పదాలు తెలియాలండి. అవేంటంటే ప్రమాణం, ప్రమేయం, ప్రమాత. చెప్పిన వాళ్ళెవరు, దేన్ని బట్టి చెప్పారు, ఎలా చెప్పారు అనేటువంటి విషయాలు చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాలి. ప్రమాణం అంటే ఇప్పుడు వేదం ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్రమాణం అంటాం. దాని ద్వారా మనకి ప్రమేయం, భగవంతుడు ఉన్నాడు అని తెలుస్తుంది. ఆ తెలుసుకునేటువంటి వాడిని ప్రమాత అంటారు.
ప్రమాత అంటే తెలుసుకునేటువంటి వాడు, ప్రమేయం అంటే భగవతత్వము, ప్రమాణము అంటే ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పేటువంటిది. ఇవి ఉండెండ్రరిగై భ్రమం, ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోవడం భ్రమ అంటారు వీళ్ళు. ఎవరు? యోగాచార్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు భ్రమ సిద్ధాంతం అన్నమాట. జ్ఞానం వీళ్ళకి క్షణికం. ఆత్మ ఉంది కానీ అది ధారలా ఉంది. ధారలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు నీరు ప్రవహిస్తోంది. చాలా అందమైన ఉదాహరణ ఒకటి చెప్తారు. ఏమండి, నీరు వస్తోంది, ఆ నీరు వెళ్ళిపోతోంది. నీరు ఉంది అని మీరు అంటున్నారు, నిన్నటి నీరు ఇవాళ ఉందా? అంత లింక్ అనమాట. ఇంకా ఇంకా డీప్ గా చెప్పుకోవాలి ఆ విషయాలు అనుకో. నేను ప్రవాహతో నిత్యం అంటారు. నీళ్లున్నాయి ఉండడం, కానీ నిన్న నీరు ఇవాళ లేదు. ఇప్పుడున్న నీరు కాసేపటికి ఉండదు. అలాగ మనకు పుట్టేటువంటి జ్ఞానం క్షణికం. ఇప్పుడు కలిగిన ఆలోచన ఇది నిజంగా అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మన బుర్రలే తీసుకుందాం, ఒక ఐడియా వస్తుంది, క్షణంలో ఇంకో ఐడియా వస్తుంది, క్షణంలో ఇంకోటి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది పనిచేసేటువంటి విధానాన్ని వాళ్ళు అక్కడ అమలు పరిచారనమాట. జ్ఞానము అనేటువంటిది ఉండి ప్రమీయతే అనేన ఇది ప్రమాణం అంటారు. ప్రమాణం అంటే ఏమిటండి? తెలుసుకొనుటకు మనకి సాధనభూతంగా ఉంది కాబట్టి దానికి ప్రమాణము అని పేరు అన్నమాట. ఈ ప్రమాణాలు మనకి చాలా ఉన్నాయి. మనకి తిరుప్పావై చెప్పినప్పుడు ఉంగళ్ పుഴൈക്കടை తోటత్తువావియల్ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో వస్తాయి. శబ్ద ప్రమాణమా, లేకపోతే ప్రత్యక్ష ప్రమాణమా, అనుమాన ప్రమాణమా, ఇవన్నీ ఏవేవో ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అని అక్కడ మనకి చెప్తారనమాట. కొంతమంది ప్రత్యక్షమే అంటారు, ఇందాక వాళ్ళు చెప్పినట్లు, చారువాకులు చెప్పినట్లు. కొంతమంది అనుమానమే ప్రమాణము అంటారు. ఇలాగ భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నా ఇక్కడ ఈ మాధ్యమికులకి శూన్యత్తాలే శూన్యమెన్నరికై ఎన్నరిగై మోక్షమెన్రాన్ సర్వము శూన్యము. ఇది శూన్యవాదం. వీరిది మాధ్యమికులది శూన్యవాదం. అసలు ఏదీ లేదు, ఉన్నట్టు కాసేపు కనపడుతుంది పోతుంది తప్ప ఏదీ లేదు అనేటువంటిది. అది శూన్యము అని తెలుసుకోవడమే మోక్షం అంటారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ చూసిన కొద్దీ మన మోక్షం ఎంత విలక్షణమైందో మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ అంటే, ఇలాంటి సిద్ధాంతాలు కాకుండా దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడము అనేటువంటి మన సిద్ధాంతం అది ఎంత గొప్పదో తెలియాలి అంటే ఇలాంటివన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి అని అన్నమాట. అది ఈ విషయాన్ని ఈ నలుగురు ఇక్కడికి అయ్యారు. ఎవరెవరయ్యారు? బౌద్ధ మతంలో వైభాషికులు, సౌత్రాంతికులు, యోగాచారులు, మాధ్యమికులు అనేటువంటి వాళ్ళు నలుగురు తయారయ్యారు. ముందు ఒక ఇద్దరిని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు వాటి 6 నిమిషాల్లో మన టైంలో ఏమిటి అంటే, ప్రమాణాలు చాలా చాలా ఉన్నాయన్నారు. ఏవో 17 అన్నారు, 6 అన్నారు, 24 అన్నారు. తత్వాలు ఎవరి యొక్క ఇదిని బట్టి. ఒకళ్ళు ఒక ఏనుగుని చూసామనుకోండి, నాకు ఒక గుడ్డివాడు ఏనుగుని చూస్తే అని పోలుస్తారు. దాంట్లో గుడ్డివాడు చూశాడు అనుకోండి, తొండం పట్టుకున్నాడు అనుకోండి, ఓ పైన లావుగా కింద సన్నగా ఉండేది ఏనుగు అని చెప్తాడు వాడు. చెవి చూశాడు అనుకోండి, చేటల్లా ఉండేది ఏనుగు అని వాడికి అనిపిస్తుంది. స్తంభాల్లా కాళ్ళు ఉండేది ఏనుగు అని. ఓవరాల్ గా మొత్తం చూసినటువంటిది మన సిద్ధాంతం అని. ఎక్కడో కొంచెం సమన్వయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం కాకుండా మొత్తము మీద దివ్యాత్మ స్వరూపం, పరమాత్మ స్వరూపం చెప్పినది రామానుజీయ సిద్ధాంతము అని మనకి తేలుస్తాడు చివరికి. ఇందులో ఈ 6 మతాలది ఒకసారి చిన్న రివిజన్ లాగా మళ్ళీ చెప్తున్నా. లోకాయతికులు అన్న, చారువాకులు అన్న ఒకటి. వీళ్ళ సిద్ధాంతంలో పృథివీ, అప్ అంటే జలము, అగ్ని, వాయువు ఈ 4 ఉన్నాయి. ఆకాశం అనేటువంటిది లేనే లేదు. ఈ 4 భూతాలు కలిస్తే ఒక చైతన్యం పుడుతుంది, అదే సృష్టి. అలా ఎలా పుడుతుందండి? ఏం మీరు వేసుకునే తాంబూలంలో 3-4 పదార్థాల వల్ల ఎరుపు రంగు పుట్టడం లేదా? అవి పాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఉండాలి.
ఏదో ఆ మీటర్స్ అని ఆ రేడియోలో ట్రాన్సిస్టర్ లో మనం పెట్టుకున్నట్టు ఒక్క క్షణం అటెళ్ళినా ఇటెళ్ళినా ఆ స్టేషన్ రీడింగ్ తప్పిందంటే పక్క స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయినట్లుగా సృష్టిలో వైవిధ్యం కలుగుతోంది తప్ప ఈ నాలుగిటి యొక్క సంఘాతం వల్లే జరుగుతోంది. అదే ఆత్మ. ఆ చైతన్యానికే ఆత్మ అని పేరు. ఇలాంటి శరీరానికి కలిగే సుఖ దుఃఖాలు, స్వర్గ నరకాలు ఇవన్నీ చైతన్యంలోంచి, చైతన్యం ఉంటే ఉంటాయి, చైతన్యం పోతే పోతాయి తప్ప చైతన్యం నశించడమే మోక్షము. మూల సిద్ధాంతం చైతన్యం నశించడమే మోక్షము, అంతకు మించి ఏమీ లేదు అన్నారు మొట్టమొదటి వారైన లోకాయతికులు. ఒకే గురువు గారికి నలుగురు శిష్యులుండి ఆయన చెప్పిన సూత్ర వ్యాఖ్యానాలు నలుగురి చేత 4 సిద్ధాంతాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అది విశేషం. ఇంకా రెండో వారు ఆర్హతులు అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ ఆర్హతులు అనేటువంటి వాళ్ళు జైన మతము జినుడు అనే మహానుభావుడు పెట్టడం వల్ల వచ్చి వ్యాప్తి చెందినటువంటి మతము. ఇందులో ఆత్మని వీళ్ళు అంగీకరిస్తారు, తప్పకుండా ఆత్మ ఉంది అని అంటారు. కానీ ఈ ఆత్మ పరిణామం కలది అంటారు. ఏనుగైతే ఏనుగంత ఆత్మ ఉంటుంది, దోమ అయితే దోమంత ఆత్మ ఉంటుంది అంటారు. ఈ సిద్ధాంతం ఎందుకు నిలబడదు అంటే ఆత్మ పుట్టదు, పెరగదు, చావదు, ఏమీ అవదు, ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుందని భగవద్గీత చెప్పడాన్ని బట్టి, అంటే వేదాల్లో చెప్పడాన్ని బట్టి వీళ్ళ సిద్ధాంతం కూడా మనకి అంతగా నజాయతే మ్రియతే, పుట్టుక చావు లేనటువంటిది ఆత్మ అనే సిద్ధాంతం అన్నమాట. మరి వీళ్ళకి మోక్షం అంటే ఏంటండి? జైనులకి సతత ఊర్ధ్వ గతి, ఎప్పుడు అలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే. అయ్యో పాపం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారా? ఎక్కడా గోల్ అనేది లేదా, లక్ష్యం అనేది లేదా పాపం వాళ్ళకి అని మనకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మన సిద్ధాంతం వాళ్ళు అలా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండడమే మోక్షము అని వాళ్ళు అంటారనమాట. దానికి చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణ కూడా ఒకసారి చెప్పారు పెద్దలు. ఒక సొరకాయ ఉంటుంది అనుకోండి, సొరకాయకి మట్టి రాసేసి నీళ్లలో ముంచుతారు. ముంచితే ములుగుతుంది, మట్టి కరిగే వరకు ములుగుతుంది, మట్టి కరిగిపోయిన తర్వాత కాయ పైకి తేలుతుంది. అలాగా బుర్ర, ఆ లోపల ఉండేటువంటి బుర్ర లాంటిది అనమాట. పైన లోపల ఏం లేకుండా బుర్రలు ఎండిపోతాయే, వాటిని మట్టితో ముంచితే లోపల తేలుతుంది, మట్టి పోతే పైకి వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఈ మలధారణము అనేటువంటి మనలో గనక ఏమీ తెలియని అజ్ఞానం ఉంటే అది సంసారం అవుతుంది, అది విడిపోతే మోక్షం అవుతుంది. వారి సిద్ధాంతం అలా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏమేం గుర్తులున్నాయి? మలధారణము అనే ఒక మాటకు అర్థం ఏమిటంటే హింసా ప్రవృత్తి పనికి రాదు, వాళ్ళు హింస చేయరు. కాబట్టి ఆ జీవనయానం చాలా కష్టమైపోతుంది. హింస చేయొద్దంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని హింసలు చేస్తున్నామో, ఒక్క సాపాటు చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ని రకాల హింసలు జరుగుతున్నాయో. అది వండే పదార్థాల్లో ఏవైనా ఉండవచ్చు, కోసే పదార్థాల్లో ఏవైనా ఉండవచ్చు, మనకి తెలియకుండా జరగవచ్చు, అనేకం జరుగుతాయి. అది కూడా వాళ్ళు అంగీకరించరు అనమాట, ఒప్పుకోరు అన్నమాట. అహింస అనేటువంటిది సిద్ధాంతంగా ఉంటారు వాళ్ళు. జినులు అనేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆత్మని అంగీకరించారు కానీ ఆత్మ యొక్క ఎదుగుదల, పెరుగుదల, తక్కువదల ఇలాంటి వాటివన్నీ ఉన్నాయని చెప్పడం వల్ల, వేదం ఆత్మకి అలాంటివేవి లేదు అని చెప్పడం వల్ల అది కూడా మనం పక్కకు పెట్టేస్తాము అనేటువంటిది. సరే పోనీ ఓవరాల్ గా బౌద్ధ మతాన్ని తీసుకుందాము అంటే వీళ్ళు కూడా వేదం అనేది అసలు లేనే లేదు. ఆ లేనే లేదండంలో నలుగురు 4 సిద్ధాంతాలుగా చెప్పారు. ఒకటి వైభాషికులు అనేటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళేమో కనిపించేదే ప్రత్యక్షమే సృష్టి. అలా అంటే నీ దృష్టి ఎంతవరకు పెడుతుంది? గోడ పక్కన ఉన్నదాన్ని నువ్వు చూడలేకపోతున్నావే, అలాంటిది భూగోళం దాటి పైన ఉన్నదాన్ని నువ్వు ఎక్కడ చూడగలుగుతావు? కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతం కూడా నిలదు అని. ఆత్మ అనేటువంటిది లేదు, ఇది పరమాణు సంఘాతమే ఆత్మ, అణువులన్నీ కలిసి వస్తే అది ఆత్మ అవుతుంది అని అంటారు అని చెప్పి వైభాషికులు అనేది ఏది మాట్లాడినా విరుద్ధంగా ప్రశ్నించే దాన్ని లేదు అని నిరూపించేవాడు కాబట్టి వైభాషికుడు అయ్యాడు. వేదం లేదు 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 అని చెప్పడంలో మొట్టమొదటి వాళ్ళు.
రెండవ వాళ్ళు సౌత్రాంతికులు, సూత్రము యొక్క అంతమనే అడుగుతూ ఉంటాడు. అయితే ఏమిటంటావు, అయితే ఏమిటంటావు అంటూ అడిగే ప్రశ్నవాడు కాబట్టి వాడికి సౌత్రాంతికుడు అనేటువంటిది. సర్వం స్వలక్షణం అని వాడు సూత్రం. అంతా మనకే తెలిస్తే అంతే, తర్వాత ఏమీ లేదు. ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి సర్వం జ్ఞానం, అంతా తెలివే, ఏది చూస్తే అదే తెలివితో సంబంధించింది. ఇంకా మూడో వాళ్ళు వచ్చారు యోగాచారులు అంటారు. యోగాచారులు అంటే వీళ్ళేం చేస్తారు, యోగాచార్యులు జ్ఞానము చాలా క్షణికంగా ఉంటుంది చెప్తారనమాట. జ్ఞానం ఒక్కటే ఉంది. మరి ఎలాగా ఒక్కటే ఉంటే అంటే అంతే, అది అలాగ ప్రయాణం చేస్తూ 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 ఉండడమే ఆత్మ పరమార్థం తప్ప ఏమీ లేదు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానము క్షణికము అనేటువంటి వాళ్ళు యోగాచారులు. వాళ్ళకి ఇంకా డీపుగా మనం వెళ్తే ద్విక్షణావస్థ అని ఒక అవస్థ ఉంటుందంటారు. అంత లోపలికి మనం వెళ్ళం. ఒక ఐడియా కలగడం ఒక క్షణం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఒక క్షణం. క్షణికావస్థ, ద్విక్షణికావస్థ అని అంటారన్నమాట. ఇంకా మాధ్యమికుడు ఉన్నాడు, హాయి మనకి శూన్యవాది, అసలు ఏమీ లేదు. వేదం లేకపోవడం కాదు, జీవుడు లేదు, పరమాత్మ లేదు, అసలు ఏది లేదు. ప్రమాణం లేదు, ఏదైనా ఒకటి చెప్పేది లేదు. ప్రమేయం లేదు, దాని చేత చెప్పబడే వస్తువు లేదు. ప్రమాత లేడు, తెలుసుకునేటువంటి వాడు లేడు. సర్వం శూన్యం 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 అనేటువంటిది. అంటే ఈ 4 సిద్ధాంతాల్లో 4 మాటలు చెప్పారు. ప్రత్యక్షమని ఒకరున్నారు, అనుమానం చేత ఊహించాలి అని రెండవ వాళ్ళు అన్నారు, అబ్బే జ్ఞానమే మోక్షం అండి అని మూడవ వాళ్ళు అన్నారు, అంతా శూన్యమండి శూన్యమండి అని చెప్పి 4వ వాళ్ళు మాధ్యమికులు అన్నారు. ఇలాగా లోకాయతికులు, ఆర్హతులు అంటే జైనులు, బౌద్ధంలో 4, ఈ 6 కలిసి వీళ్ళు వేద బాహ్యులుగా మనకి చెప్పబడ్డారు. అంతవరకు ఒక ఏ పాయింట్ అన్నమాట. తర్వాత ఇంకా చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. ఎవరు వేద బాహ్యులు అంటే వేదము లేదు అనే వాళ్ళ పేరు వేద బాహ్యులు. ఈ 6 కూడా మనకి ఎక్కువగా తత్వత్రయం చెప్పుకున్నప్పుడు అప్పుడు కొన్ని పదాలు ఉపయోగించాం. వేద బాహ్యంగళయం కుదృష్టిగళం అని 2 పదాలు ఉపయోగించాం. అందులో వేద బాహ్యులు అంటే వీరన్నమాట. ఇంకా కుదృష్టులు అంటే వేదం ఉందంటారు కానీ దానికి వాళ్ళ అర్థాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. దృష్టి కుచితముగా వెళ్ళవలసిన మార్గంలో కాకుండా విరుద్ధంగా వెళుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కుదృష్టులు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అనమాట. ఇలాగా ఎందుకండి వీళ్ళందరి గురించి మనకి అని అంటే, మనది ఎంత గొప్పదో తెలుసుకోవాలి అంటే మిగిలినవన్నీ ఎన్ని రకాలు వచ్చాయో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరండి, నిజంగా ఆ మహానుభావులు వాళ్ళ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానముతోటి ఇన్ని సిద్ధాంతాలని ఇన్ని దర్శనాలని ఒక చోట క్రోడీకరించి మనకి అందించారు కాబట్టి అందులో వాటి పేర్లని చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. పూర్తిగా సిద్ధాంతంలో కూడా వెళ్ళట్లేదు, పేర్లని మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాము. మిగిలినవి మనం రేపు చూద్దాం. దేవేశం కోళనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురుకే సింధు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృగ్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరు అరుణ్మాన్ சேனை முதலி செடவோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணற் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தேர்க்கே அந்த மாதவர் பத்மநாபர் அவர் அருளாளர் திருவடி ஊன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும்
திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే. నమః శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే. శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழைப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும் வழிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிகேவா பிரதாபில திரவிட வேத ரகஸ்யஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வய ஜமாஸ்ரித பாகதேயம் గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే. కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్ణుమహం భజే. శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సస్య సేవది శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దివ్యే. అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.